اللہ کے نام پہ خرچ کرنا، اللہ کو بخیل سے نفرت ہے۔ ساری زندگی کا تہجد گزار ہو، سارے دن کا روزے دار ہو، اگر وہ بخیل ہے تو اللہ کا دوست نہیں بن سکتا۔ سخی سخی، شیطان کہتا ہے مجھے عبادت گزار سے ڈر نہیں لگتا، مجھے سخی سے ڈر لگتا ہے، سخی سے، چاہے فاسق ہی کیوں نہ ہو، مجھے سخی سے ڈر لگتا ہے۔ سامری جس نے بچڑا بنایا اور بنو اسرائیل کو پوجا پہ لگایا اور 70,000 نے اس کو سجدہ کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ انہیں قتل کرو، فاقتلوہم، انہیں قتل کرو۔ جب انہیں قتل کیا گیا اور سامری پکڑا گیا تو میرا اللہ سفارشی بن گیا، موسیٰ سامری کو قتل نہ کرو، یہ اپنی موت آپ مر جائے گا۔ یا اللہ یہ کم بخت تو ذریعہ بنا ہے، تو آپ کہہ رہے ہو میں اسے قتل نہ کروں، کیوں؟ کہا موسیٰ یہ سخی ہے کم بخت، اس کی سخاوت کی وجہ سے میرا اسے قتل کرنے کو جی نہیں ہے، یہ اپنی موت آپ پہ مر جائے گا۔ تو سخاوت ایک منافق کو قتل سے بچا گئی۔ منافق جو کافر سے بھی بڑا کافر ہوتا ہے، اس کی سخاوت اسے قتل سے بچا گئی۔ اگر ایمان والا مرد عورت سخی ہوگا تو اللہ کی کیا محبت اس کی طرف متوجہ ہوگی، کیا رحمتیں متوجہ ہوں گی۔ زکات دینے والا سخی نہیں ہوتا، بخیل بھی نہیں ہوتا، وہ اصحاب الاعراف ہوتا ہے کہ وہ زکات دینے سے بخیلوں سے نکل جاتا ہے، سخیوں میں شامل نہیں ہوتا۔ عشر ادا کرنے سے ذمہ دار بخیلوں سے نکل جاتا ہے، سخیوں میں شامل نہیں ہوتا ہے۔ وہ سخیوں میں شامل ہوتا ہے جو 2.5 روپے کو 3 کر دے، 2.25 کر دے، وہ سخیوں میں شامل ہوتا ہے جو 20ویں من کا 1 من پر 1 سیر بڑھا دے، 1 چھٹانگ بڑھا دے، 1 پاؤ بڑھا دے، تو سخیوں میں نام آ گیا۔ یہ پیغام پہنچانا ہے، لوگوں کو اللہ کے گھر تک لانا ہے۔ ہر کوئی مرد عورت بے نمازی نہ ہو، کوئی مرد عورت جس پہ زکات فرض ہے یا ذمہ دار جس پہ عشر فرض ہے، وہ بخیل نہ ہو، وہ خرچ کرنے والا ہو۔ غربت کا زمانہ ہے، اللہ کے نام پہ خرچ کیا کرو، اور اللہ تعالیٰ نے 82 دفعہ قرآن میں خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے۔ 10 دفعہ حکمن ہے آتوا الزکاۃ، آتوا الزکاۃ، آتوا الزکاۃ، یہ 9 دفعہ ہے۔ آتینا الزکاۃ یہ 10ویں دفعہ ہے۔ عورتوں کو الگ کہا ہے زکات دو، مردوں کو الگ کہا ہے زکات دو، اور 72 دفعہ اس کے علاوہ اللہ نے مال خرچ لگانے کی ترغیب دی ہے کہ غریب بھی خرچ کرے، مالدار بھی خرچ کرے، زکات فرض ہے تو بھی خرچ کرے، نہیں فرض تو بھی اللہ کے نام پہ خرچ کرے تو اللہ لوٹا کے واپس کرے گا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کوئی ہے قرضہ دینے والا اپنے رب کو، کوئی ہے اللہ کو قرضہ دینے والا۔ جب یہ آیت اتری تو ایک صحابی پاس بیٹھے ہیں، یا رسول اللہ ہم سے قرضہ مانگتا ہے، کیوں؟ وہ تو بڑا غنی ہے، کہ تمہیں نوازنے کے لیے، تمہیں عطا کرنے کے لیے، اس جہان میں نوازنے کے لیے۔ کہا اچھا یا رسول اللہ ہاتھ آگے بڑھائیں، تو آپ نے ہاتھ آگے کیا تو نے اپنا ہاتھ تک رکھا، پھر یہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ پر، میرا ایک باغ ہے جس میں 600 کھجوریں ہیں، میں ابھی اللہ کے نام پہ صدقہ کرتا ہوں اور اللہ کو قرضہ دیتا۔ اس کے جواب میں میرے نبی نے کہا اور تو بھی سن، کم من عدق رداہا ودار فیاہا لعب الدہداہا، اور میں دیکھ رہا ہوں، تو نہیں دیکھ رہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے لیے جنت میں بے شمار باغات لگ گئے اور بے شمار محل تیرے لیے تیار ہو گئے۔ خرچ کرنے کی عادت ڈالو اللہ کے نام پر، ڈھونڈو غریبوں کو، غریب رشتہ داروں کو، ان لوگوں کو جو تنگ دست ہیں اور ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ لا یسالون الناس الحافا، یہ میرے اللہ کا حق ہے، یہ میرے اللہ کا حق ہے۔ بندگی، نماز اور روزہ اور حج اور زکات اور ایمان یہ بنیاد ہیں، یہ پیغام پہنچانا ہے میں نے، آپ نے، پوری دنیا کے انسانوں نے، پوری دنیا کے انسانوں تک، پوری امت عرب و عجم۔ دوسرا حق ہے اللہ کے بندوں کا، اللہ کا بنیاد، اس کے بغیر عمارت نہ کھڑی ہو سکے گی۔ وہ ماتھا قیامت کا دن بڑا بد نصیب ہوگا جو زمین پہ ٹکنے سے محروم رہا۔ وہ ہاتھ قیامت کے دن بڑے بد نصیب ہوں گے جو اللہ کے دربار میں بندھنے کی سعادت سے محروم رہے۔ وہ زبان بڑی بد نصیب ہوگی جو سبحان ربی الاعلی کا نغمہ گانے سے محروم ہو گئی۔
मेरे नबी से साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हम आपको हशर में आप हमें कैसे पहचानेंगे? इतना ज्यादा रश होगा, इतना मजमा होगा, आप कैसे पहचानेंगे? फरमाया, अगर माथा सफेद और पांव सफेद घोड़ा काले घोड़ों में शामिल हो जाए तो पहचाना जाएगा कि नहीं? कहा जी पहचाना जाएगा। क्या क़यामत के दिन जो तुम वजू करते हो, वजू इसकी वजह से क़यामत के दिन तुम्हारा चेहरा रोशन होगा, तुम्हारे हाथ रोशन होंगे, तुम्हारे पांव रोशन होंगे, तो मैं तुम्हें पहचान लूंगा कि ये मेरी उम्मत है। जो पूरे साल में ईद का सजदा भी ना देता हो, वो कैसे पहचाना जाएगा? जो 8वें दिन सर पे टोपी रख के जुमा पढ़ने जा रहा हो, ये कैसे पहचाना जाएगा? क्या अल्लाह की रोटी 8वें दिन खाते हो? अल्लाह की हवाओं से 8 दिन के बाद नफा उठाते हो? अल्लाह के पानियों को 8वें दिन पीते हो? अल्लाह का दिया हुआ रिस्क 8वें दिन इस्तेमाल करते हो? कि जुमे को नमाजी बढ़ गए और फजर की नमाज में एक सफ हो गई। क्या फजर की नमाज और रब ने फर्ज की है और जुमे की नमाज और रब ने फर्ज की है? जिस रब ने जुमे के लिए बुलाया, उसी ने फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा पे बुलाया। वो देख रहा है कौन सर झुका रहा है और कौन बागी हो रहा है। कोई छोटा अमल नहीं है, इस उम्मत की पहचान है। जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। करबला कायम है, अहले बैत का खून आज पानी की तरह बह रहा है, सरदर कट रहे हैं। कायनात के अफजल तरीन इंसान आज वो तीरों की जद में हैं, नेजों की जद में हैं, भेड़ियों के नरगे में हैं। और सवाल का वक्त होता है, सूरज ढलता है और हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने लश्कर के दाएं हाथ के सरदार ज़ुहैर इब्नुल क़ैन रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाते हैं और फरमाते हैं, जाओ इन कूफे वालों से कहो थोड़ी देर के लिए जंग बंद करो, हमें नमाज पढ़ने दो। आए हाय, ना पढ़ते तो क्या था, और ना पढ़ते तो क्या था। नमाज तो अल्लाह की रजा के लिए है ना, जन्नत के लिए है ना, तो अल्लाह तो पहले ही राजी हो चुका है और जन्नत तैयार हो चुकी है। जंग शुरू होने से पहले ऐसे में हुसैन को नींद आ गई, ऊँग आ गई, आंख खुली तो मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। तो बहन जैनब ने पूछा, भाई क्यों मुस्कुराए हो? फरमाया, ख्वाब में अल्लाह के नबी आए हैं, फरमा रहे हैं, बेटा मैं तुम्हें लेने के लिए आ चुका हूं, मैं आ चुका हूं लेने। तो अब अगर नमाज ना पढ़ते तो क्या हर्ज था? लेकिन फिर बुरे वाले की उम्मत को पैगाम कैसे पहुंचता कि सरेदार नमाज नहीं छोड़ी जाती, तीरों की छांव में पड़ी जाती है, तलवारों की छांव में पड़ी जाती है, सर कटा के भी पड़ी जाती है। तो उन्होंने जाकर कहा शिमर से कि थोड़ी देर के लिए जंग बंद करो, हमने नमाज पढ़नी है। उस कमबख्त ने कहा, हम तुम्हें नमाज में भी कत्ल करें और तुम्हारी नमाज होती नहीं, मगर लानत है तुम पर, तेरी नस्लों पर। जिस घर की तुफैल नमाज मिली उन्हीं की नमाज नहीं होती। वापस आके बताया कि वो नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दे रहे, वो कहे हम कत्ल करेंगे। कहा फिर नमाज तो नहीं छोड़ सकते, आधे इनसे लड़ो और आधे अल्लाह अकबर कहो और बुरे वाले के लोगों को पैगाम दे दो कि यूं भी नमाजें पढ़ी जाती हैं। अल्लाह आप पे बशकशी, अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है। मौलवी साहब डराया ना करो, अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है। ये फलसफा हुसैन को समझाते तो उसकी औलाद तो ज़बा ना होती। वो तो जिगर गोशा रसूल थे, सिर्फ आले रसूल नहीं थे, वो तो जिगर गोशा रसूल थे, जिसको नबी ने सीने पे लुटाया, आया कमर पे बिठाया, हाथों पे उठाया। हुसैन का कटा हुआ सर इब्ने ज़ियाद के सामने गया तो उसने मुंह पे छड़ी मारी, ऐसे यहाँ छड़ी मारी होंठों पर। तो अबू बरजा असलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए, कहने लगे, ओ मलऊन, ये छड़ी इधर से हटा, मैंने इन होंठों पे अल्लाह के नबी के होंठों को लिख के देखा। तुम कहते हो अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है, आप पे बशकिस, अल्लाह का नबी हमारी सिफारिश करेगा, हम बख्शे जाएंगे। लिहाजा झूठ, सूद, जिना, शराब हर शय हलाल हो गई कि अल्लाह का नबी हमारी सिफारिश करेगा, हुसैन की सिफारिश नहीं करेगा। मेरी आंखों की ठंडक हसन हुसैन, वो फरमा रहे जन्नत के नौजवानों के सरदार हसन हुसैन, और फरमा रहे जो इनसे मोहब्बत करेगा अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा, जो इनसे बुग़्ज़ रखेगा अल्लाह भी उनसे बुग़्ज़ रखेगा। ये फलसफा उन्हें क्यों ना समझ में आया? क्यों औलाद को ज़बा करवा दिया? 16 अहले बैत ज़बा हुए, 16, बाकी तो गुलाम थे, जानेदार थे। 16 मेरे नबी के घर के शहीद हुए। नमाज नहीं छोड़ी, आधों ने नमाज की अल्लाह अकबर कही और आधे उन कुत्तों से लड़ते रहे। और ये नमाजी ना फिर
نہ پہلے تاریخ نے دیکھے، نہ زمین آسمان نے دیکھے، نہ شاید آئندہ ایسے نمازی دیکھے گی کہ کٹے ہاتھ، بہتے خون،